अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बोयिनपल्ली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर किरण नंदिता और राइटर पुलिस कांस्टेबल विजय को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया जाल बिछा करके। तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान जो लव मैरिज कर रहा था और ये नौजवान के वालिद ये शादी के ख़िलाफ़ थे। बहरहाल झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद वालिद ने बेटे के ऊपर कंप्लेंट किया था। इसके बाद से ये पुलिस सब इंस्पेक्टर ने लड़के के ऊपर केस दर्ज करके इसको रिमांड भी कर दिया था। रिमांड के बाद ये जब बेल पे आया, बेल पे आने के बाद कंडीशन ये थी कि साइन करना है, तो पुलिस स्टेशन सुबह से शाम तक बैठना और शाम शाम में साइन लेकर जब भी जाना, यानी इसको ऐसी पनिशमेंट दी जा रही थी कि वो परेशान हो जा रहा था। सुबह से शाम तक बैठना और उसके बाद से सिग्नेचर लेना, फिर वार्न करना, फिर बुला दूसरे दिन आने के लिए कहना, इसी तरह का ये सिलसिला चल रहा था। इसके लिए ये थक गया था। आखिर में ये जो राइटर है विजय, उससे बात किया तो उसने कहा कि भाई मुझे तो 10,000 रुपये चाहिए, कुछ मैं बात करूँगा और मेरी तरफ से मैं तुम्हारा राहत पहुँचाऊँगा। इसके बाद से इन्हें 10,000 रुपये वो कांस्टेबल को दे दिया। कांस्टेबल को देने के बाद वो 10,000 रुपये लेने के बाद कांस्टेबल ने फिर कहा कि आपको एक और काम करना है, जो मैडम है सब इंस्पेक्टर, उनको 15,000 रुपये देना है। तो इसने कुछ देर तक बात की, उसके बाद से मान लिया। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर किरण नंदिता है, जब ये कांस्टेबल उनसे बात की तो उसने कहा कि नहीं, मुझे 30,000 रुपये चाहिए। तो 30,000 रुपये के लिए ये टाइम मांगा। इसके बाद ये एंटी करप्शन ब्यूरो को गया। एंटी करप्शन ब्यूरो में सारी ये कहानी सुनाया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 30,000 रुपये उसको दिए और जाल बिछाई। इसके बाद से वो पैसों का इंतज़ाम करके पुलिस स्टेशन पहुंचा। लेकिन सब इंस्पेक्टर इतनी होशियार थी कि उसने पैसे हाथ में नहीं लिए। उसने ये कहा कि ये मेरी गाड़ी के स्कूटी की चाबी है, बाहर पार्किंग में रखी हुई है, वहाँ पर जाके ये पैसे उसमें रख दो और चाबी लाकर मुझको दे दो। तो इसने वहाँ पर गया, डिक्की में पैसे डालकर, फिर चाबी जब वापस एसआई को देने के लिए आ रहा था, तभी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाने के मुताबिक, यानी उनकी जो प्लानिंग है उसके मुताबिक सब इंस्पेक्टर को और विजय को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद गाड़ी के पास लेकर गए और वो सब इंस्पेक्टर के हाथों से डिक्की खुलवाई और उसमें से पैसे निकाले। इस तरह के रिश्वतखोरी का मामला हमारे शहर हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में चल रहा है। ऑल ओवर तेलंगाना में मुल्क की तो हालत बहुत बुरी है, लेकिन कहीं ना कहीं तेलंगाना बचा हुआ था। लेकिन अब तेलंगाना भी करप्शन के मामले में पीछे नहीं है। हर जगह पैसों के बगैर कोई काम नहीं हो रहा है। आप पढ़ लिख करके इस तरह से जब खस्मे खाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में आने से पहले कि हम हिफाजत करेंगे मजलूमों की, हम बेईमानों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा उल्टा हो रहा है। वो कसम को तोड़ा जा रहा है और जो जिम्मेदारियाँ आपकी, वो जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई जा रही है। बहरहाल इन दोनों को सस्पेंड किया गया है। पुलिस एंटी करप्शन ने अपनी हिरासत में लेकर मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। अब तकरीबन एक दाग लग गया है और फ्यूचर ख़त्म हो चुका है। इस तरह के चंद रुपयों के लिए कई पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं जो अपना ईमान तक बेच रहे हैं और सुबह से शाम तक यही धंधा चल रहा है। बस आपको मजबूत होना है। अगर आपके साथ भी कोई सब इंस्पेक्टर हो अगर किसी पैसे का डिमांड करता है तो आप एंटी करप्शन से रुजू हो सकते हैं और ऐसे पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करा सकते हैं। देखते हैं इसको। తీసుకుని ఒకసారి మన స్లిప్ ఉంది కదా, మీరు అక్కడ టైప్ తీసుకొని అది కరెక్ట్ అవే నోట్స్ కరెక్ట్.
4th మండే వచ్చి చెప్పినాను మేడం ఎట్లుందంటే సరే అన్నది. అప్పుడు ట్రై చేసింది మేడం, కానీ నేను ఫుల్ సీరియస్ ఉండేసరికి అది జరగలేదు. మళ్ళీ 11th అడిగి డబ్బులు అడిగేసరికి ఎంత అని చెప్తుంటే కానిస్టేబుల్ ఒక రేట్ చెప్తున్నారు, ఎస్ఎల్ అని ఒక రేట్ చెప్తున్నారు. ఇదంతా నాకు తలనొప్పి, అంతే ఎందుకు సరే ఊకే టార్చర్ నాకు ఎందుకు అని చెప్పేసి మేడంతో మాట్లాడితే మేడం 30,000 ఇచ్చేసి నేను మీ వాళ్ళతో మాట్లాడతాను చెప్పేసి. ఎందుకు దేని గురించి అంటే మేడం కూడా అన్నది ఒకసారి వార్నింగ్ ఇచ్చింది, నువ్వు ఒక్క స్టెప్ కూడా రాంగ్ చేసినా నేను చెప్పింది వినకపోతే నీ బెయిల్ క్యాన్సిల్ చేపిస్తాను. సో దానికి అడ్వకేట్ ఉన్నారు కదా, సరే మరి అడ్వకేట్కి పెట్టుకో, నాకు పెట్టుకో, అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది నీ లైఫ్ ఏందో అని చెప్పేసి అన్నాను. నీ కెరియర్ నువ్వే స్పాయిల్ చేసుకుంటావు, నువ్వు మొత్తం నువ్వే స్పాయిల్ చేసుకుంటావు అని చెప్పేసి అంటే నన్ను మేడం అనుకొని స్టేజ్లో నన్ను ఫసాయించారు. మరి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి మీరు చెప్పండి, నేను ఏం చేయాలంటే ఇంకా కంప్లీట్లీ మేడంకి ఇంకా నేను ఇంకేం చేయలేని పరిస్థితి కాబట్టి మీరు చెప్పండి, మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తా అనే కాడికి నేను వచ్చిన. మేడం అన్నది ఈసారికి అయితే 30,000 తీసుకురా, నెక్స్ట్ టైం చూద్దాము అని చెప్పేసి. సో 30,000 తీసుకొని వచ్చిన, మేడంకి ఇచ్చిన. మేడం తీసుకొని తన బైక్ కీస్ లాకర్ ఇచ్చారు. ఆ లాక్ అది బైక్ కీస్ ఇచ్చి బైక్ డిక్కీలో పెట్టమని చెప్పేసి ఎవరు చెప్పకుండా నెంబర్ వెళ్ళిపోని చెప్పేసి సరే మేడం అని చెప్పేసి మీరు ఏసీపీ వాళ్ళకి అప్రోచ్ అయ్యారు? ఎస్ సార్, ఏసీబీ వాళ్ళకి నిజంగా ఏసీబీ వాళ్ళకి అప్రోచ్ అవ్వడం వల్ల నాకు చాలా హెల్ప్ జరిగింది. మరి ఇంకే ఆప్షన్ లేదు సార్, ఈ టార్చర్ భరించకన్నా ఆ సార్ వాళ్ళు చెప్తారు. రైట్, థ్యాంక్ యూ. కొంచెం ఇది ఉంది. నమస్తే, నేను గంగసాని శ్రీధర్, డిఎస్పీ యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో, హైదరాబాద్ సిటీ. నాకు 2 days కింద ఒక ఫిర్యాదుదారుడు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యాడు. అతను యాక్చువల్లీ వాళ్ళ నాన్నకు అతనికి మధ్యలో అతని లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నందుకు ఇంట్లో గొడవలు అవుతున్నాయి. వాళ్ళ నాన్నకి అతనికి మధ్యలో గొడవలు అయిపోయి వాళ్ళ నాన్న లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇక్కడ ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేశారు. ఆ కేసులో కూడా ఇతన్ని అరెస్ట్ చేశారు. తర్వాత ఈ సంవత్సరం కూడా మళ్ళీ రీసెంట్లీ ఒకటి హత్యా ప్రయత్నం అని చెప్పేసి 307 ఐపీసీ కింద 119 BNS కింద కేసు రిజిస్టర్ చేసి రిమాండ్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఎస్ఐ ఉన్నటువంటి కిరణ్ నందిత అని చెప్పి ఆ ఎస్ఐ గారు అక్యూడ్ని రిమాండ్ చేశారు. ఆ అతనికి తర్వాత కోర్టు నుంచి బెయిల్ తీసుకున్నాడు. అతను బెయిల్ తీసుకున్నాక ఇక్కడ బెయిల్ కండిషన్స్లో ప్రతి సోమవారం రోజు ఇక్కడ అటెండెన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఇచ్చారు. అందులో భాగంగా అతను ప్రతి సోమవారం ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తుంటే పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు ఇక్కడ కూర్చోబెడుతున్నారు. కూర్చోబెట్టడం వల్ల అతను ఇక్కడ ఒక రైటర్ విజయ్ కుమార్ అని చెప్పేసి రైటర్ కానిస్టేబుల్ అతన్ని అప్రోచ్ అయ్యాడు. అతను ఏం చేశాడు, ఆల్రెడీ 10,000 రూపీస్ తీసుకున్నాడు. తీసుకొని ఇంకొక 15,000 ఎస్ఐ గారికి ఇస్తే ఆ బెయిల్ రిలాక్సేషన్ ఇక రాకుండా కూడా ఉండేట్టుగా తర్వాత ఇతను ఇల్లు కూడా ఖాళీ చేద్దాం అనుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉంటే ఎప్పుడు నాన్నతో గొడవలు అవుతున్నాయని చెప్పేసి గచ్చిబౌలికి షిఫ్ట్ అయిపోతా అంటే అందుకు కూడా మేము సహకరిస్తాము, కాబట్టి 15,000 ఇవ్వాలని చెప్పి అతను విజయ్ కుమార్ మాట్లాడాడు. తర్వాత కానిస్టేబుల్ మాట్లాడింది కాకుండా ఎస్ఐ గారు 15,000 కాదు నాకు 30,000 కావాలని చెప్పి మాట్లాడారు. ఆ 30,000 యాక్చువల్లీ మొన్న చెప్పారు, నిన్న ఉండను ఈరోజు తీసుకురామని చెప్పారు. ఈరోజు 30,000 తీసుకొని వచ్చాడు. అతను తీసుకొని వస్తే పైకి వెళ్ళి కలిస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి షెడ్లో ఇక్కడ పైనుంచి అవపడుతుంది, ఆ షెడ్లో స్కూటీ ఉంది, అందులో మనీ పెట్టిరమ్మని చెప్పేసి కీస్ ఇచ్చారు. కీస్ తీసుకొని అతను స్కూటీలో మనీ పెట్టాడు. మళ్ళీ తీసుకొని కీస్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాక మేము పట్టుకోవడం జరిగింది, రెడ్ హ్యాండెడ్గా ట్రాప్ చేశాము. ఆ మనీ కూడా స్కూటీ నుంచి రికవరీ చేశాము, స్కూటీని కూడా సీజ్ చేశాము. తర్వాత అమౌంట్ 30,000 టోటల్ 30,000 రూపాయలు. లేదు, ఇప్పటికైతే ఎస్ఐ మరియు రైటర్ కానిస్టేబుల్ ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేశాం మేము. ఇప్పుడు 30,000 క్యాష్ ఒకటి, తర్వాత వెహికల్ కూడా సీజ్ చేశాం, స్కూటీ.